Hi dears, today we're going to learn the supplementary reader, The Tempest. The Tempest, an extract from Charles Lamb's Tales from Shakespeare. Actually, the play The Tempest was written by the playwright William Shakespeare, but he had written in his own language, very high classical language we could not understand. So Charles Lamb, another author, took the tale as he wrote the same story so that we can understand easily with easy English. Okay, so first let's see about the author. Page number 15. Take page number 15. William Shakespeare, 1564 to 1616, was born in Stratford-upon-Avon, England. So he was born in England, the town Stratford-upon-Avon, that town. He was an English poet, playwright, and actor. Poet means he has written many poems. Playwright means Nadaham. Actor, Nadigar. Widely regarded as both the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. His surviving body of work includes 37 plays, 154 sonnets, and 2 narrative poems. So he wrote 37 plays. நாடகங்கள் 37 நாடகங்கள் எழுதிக்கிறார். 37 plays, 154 sonnets. Sonnets means 14 lines poems. Sonnets is the poem which contain 14 lines. Okay, 154 sonnets and 2 narrative poems. Narrative means ஒரு tale மாதிரி அதை சொல்லி ஒரு poem எழுதுறது. The majority of which he penned means wrote. He wrote between 1589 and 1613. First, let's see about the Tempest, the flashback of Tempest. The play The Tempest was written between 1610 and 1611. அப்பதான் எழுதினது. Many critics and historians believe it to be one of the lost plays of William Shakespeare. So William Shakespeare எழுதின எல்லா நாடகங்களையும் அல்லது அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எழுதின லாஸ்ட் பிளே தான் த டெம்பஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் வெல் ரிட்டன் பிளேஸ். இதில் ஷேக்ஸ்பியருடைய எழுதினதுலேயே இது ரொம்ப நல்லா எழுதப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. It is believed that the play The Tempest was based on an actual wreck of a ship called Sea Venture of Bermuda that was headed to Virginia. ஸோ ஒரு கப்பல் வெர்ஜீனியாவுக்கு போகக்கூடிய ஒரு கப்பல் பெர்முடான்ற இடத்துல உண்மையாகவே ஷிப் ரெக் கப்பல் கவுந்த அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி இவரோட ஸ்டோரிஸ் அதை எழுதிக்கிறார். There is a strong evidence that Shakespeare used elements of the story of the wreck. அந்த கப்பல் கவுந்த அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை தான் வச்சு பேஸ் பண்ணி இவர் எழுதிக்கிறாருன்னு நம்பப்படுகிறது. Okay, now we'll go through the story, The Tempest. There was an island in the sea, the only inhabitants of which were an old man named Prospero and his daughter Miranda, a very beautiful young lady. So இங்கே பார்க்குறோம் ஒரு ஐலாண்ட். You know what is island? The land which is covered all sides by water. Island. The only inhabitants means அந்த ஐலாண்டில் குடியிருக்கிறவங்க, அங்கே வாழ்கிறவங்க. The only inhabitants of which were an old man named Prospero. Old man ரொம்ப வயசானவர். அவரோட நேம் Prospero. First character we have seen Prospero. Write the characters and write first one. Prospero. Prospero is the former Duke of Milan. Milan is a country, a small city, country. அந்த ஒரு கொஞ்சம் ஊர்களுக்கு அல்லது கொஞ்சம் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ்க்கு ஒரு பிரின்ஸ் இருப்பாங்க, ஒரு பிரபு. அவர் தான் டியூக். மிலான் அப்படின்ற நாட்டுக்கு டியூக் கிங்காக இருந்தார். Now he is living in the island with his daughter Miranda.
Okay, here his name is Prospero. His daughter's name is Miranda. So first we have seen two characters. First one is Prospero, the Duke of Milan. Write it. Second, the Prospero's daughter Miranda. A very beautiful young lady. And the Miranda is very beautiful. Young lady means 15 or 16 years of age. She was very beautiful. She came to this island so young that she had no memory of having seen any other human face than her father's. So, in the Miranda, when she was only 3 years of age, or like as a baby, she came to this island. So, she didn't see anyone. She never seen anyone than her father's, any humans. அவங்க அப்பாவை தவிர எந்த ஒரு மனுஷனையும் பார்த்ததே கிடையாது. They lived in a cave made out of a rock. ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஐலாண்டில் ஒரு கேவ், ஒரு ராக், இந்த பாறையிலேயே ஒரு கேவ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க. இட் வாஸ் டிவைடட் இன்டு செவரல் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். அந்த கேவையே அப்பார்ட்மெண்ட்ஸாக, வீடு மாதிரி ஹாலாக அப்படி பிரித்து, ரூமாக பிரித்து, ஒன் ஆஃப் விச் ப்ராஸ்பரோ கால்ட் ஹிஸ் ஸ்டடி. அதில் ஒரு ரூம் வந்து ஸ்டடி ரூம். தேர் ஹி கெப்ட் ஹிஸ் புக்ஸ். ஸ்டடி ரூம்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறாரு, அதில் அவருடைய புக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறாரு. which chiefly treated of magic. அந்த புக்ஸு ஃபுல்லாக மேஜிக் புக்ஸ். அவர் வந்து அந்த புக்ஸை படித்து நிறைய மேஜிக் கற்றுக்கிட்டு மந்திர ஜாலம்லாம் செய்வார். And he had released many good spirits from a witch called Sycorax, who had them imprisoned in the bodies of large trees. Okay, now third character, Sycorax. Underline that, Sycorax. Sycorax is, who is Sycorax? A witch. WITCH, witch means சூனியக்காரி சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட். அந்த சைக்கோராக்ஸ் வந்து நிறைய குட் ஸ்பிரிட்ஸ், நல்ல ஆவிகள்லையே நல்ல ஆவிகள், ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ்னு இருக்குது. அந்த குட் ஸ்பிரிட்ஸை வந்து ஒரு மரத்துக்குள்ளே இம்ப்ரிசன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஒரு மரத்துக்குள்ளே நல்ல ஆவிகளெல்லாம் சிறை பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க அந்த சைக்கோராக்ஸ்ன்ற விச்சு. அதை வந்து இவருடைய மேஜிக்னால் அந்த குட் ஸ்பிரிட்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறார். ஓகே, see again that when I'm reading again, listen. By virtue of his art, அவருடைய கலை, அந்த மந்திர கலை மூலமாக, he had released many good spirits from a witch called Sycorax, who had them imprisoned in the bodies of large trees. லார்ஜ், பெரிய மரத்துக்குள்ள அந்த குட் ஸ்பிரிட்ஸை வந்து இம்ப்ரிசன் மீன்ஸ் அதாவது அவங்கள சிறையில் அடைச்சி வச்ச மாதிரி ஒரு மரத்துக்குள்ளே பிடிச்சி வச்சுருந்ததை, சைக்கோராக்ஸ்ன்ற சூனியக்காரி பிடிச்சி வச்சுருந்த அந்த குட் ஸ்பிரிட்ஸை வந்து இவரோட மேஜிக் மூலமாக அவங்க ரிலீஸ் பண்ணார். These gentle spirits were ever after obedient to the will of Prospero. ஸோ அந்த குட் ஸ்பிரிட்ஸுக்கு வந்து அதுக்கு தேங்க் பண்ணுற விதமாக இந்த ப்ராஸ்பரோ என்னெல்லாம் கமாண்ட் கொடுக்குறாரு, அவருடைய என்னெல்லாம் ஆசைப்படுறாரோ அதை வந்து செய்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு ஹெல்ப்பர்ஸ் மாதிரி அவங்க உதவுறதுக்கு வர்றாங்க. ஆஃப் தீஸ் ஏரியல் வாஸ் த சீஃப். அந்த குட் ஸ்பிரிட்ஸினுடைய லீடர் யார், சீஃப் யாருன்னா ஏரியல். இப்போ நம்ம என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஸ்பரோ. I have told you Prospero is the Duke of Milan. Okay, next character Miranda. She is the daughter of the Duke Prospero. Okay, now third character Sycorax. We have seen Sycorax is a witch, evil witch. Witch means suniyakari. And then Sycorax imprisoned many evil spirits in the bodies of large trees. Of the spirits, of the good spirits, the chief was Ariel. Now fourth character we have seen, Ariel was the chief of good spirits. Have you understood? Okay, now go to the next. Ariel took rather too much pleasure in tormenting an ugly monster called Caliban, because he was the son of his old enemy Sycorax. Now we have seen another character, Caliban. Okay, now fifth character, Caliban. Who is Caliban? Caliban was the son of son of his old enemy Sycorax. Sycorax அந்த சூனியக்காரியுடைய மகன் தான் Caliban.
கேலிபனுடைய ஃபிகர் அல்லது கேலிபனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்குன்னா இங்கே அக்லி மான்ஸ்டர். அக்லி மீன்ஸ் அசிங்கமாக, மான்ஸ்டர் இஸ் ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்டோரிஸில் அவங்கள க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு புது விலங்கு மாதிரி இருக்கக்கூடிய லார்ஜ் அனிமல் லைக் கிரியேஷன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹவ் சீன் அவெஞ்சர்ஸ் film movie. That Avengers movie, you know, Hulk is a character. He is very large and he is very what is that, big, and he is the toughest fighter. You have seen, no, like that. Here ugly monster called Caliban because he was the son of his old enemy Sycorax. So Caliban was the son of the Sycorax. So here Ariel took rather too much pleasure in tormenting an ugly monster. அந்த கேலிபனை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி வேலை வாங்குறோம். என்ன கஷ்டமான வேலைங்களெல்லாம் வந்து ஏரியல் வந்து அந்த கேலிபனை செய்ய சொல்லுவோம். ஓகே, கேலிபன் வாஸ் எம்ப்ளாய்ட் லைக் எ ஸ்லேவ். ஒரு அடிமை மாதிரி அங்கே வேலை செய்கிறான். டு ஃபெச் வுட், ஒட்டுங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வா, பறக்கிட்டு வா, இங்கே வந்து வை அப்படி சொல்லி எடுத்துகிட்டு வரும். அண்ட் டூ த மோஸ்ட் லேபோரியஸ் ஆஃபீஸஸ். அண்ட் ஏரியல் ஹேட் த சார்ஜ் ஆஃப் கம்பெல்லிங் ஹிம் டு தீஸ் சர்வீசஸ். இவனை வந்து வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு ஏரியல் வந்து ரொம்ப கம்பல் பண்ணி அவனை வேலை வாங்கிட்டு இருப்பான். With the help of the spirits, Prospero could command the winds and the waves of the sea. In the spirits, good spirits and even with good spirits and evil spirits, Prospero commanded them, commanded the winds and the waves of the sea. இவங்களை வச்சு சீல இருக்கக்கூடிய விண்ட்ஸையும் கடல் அலைகளையும் வந்து கமாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இந்த ப்ராஸ்பரோவுக்கு இருக்குது. பை ஹிஸ் ஆர்டர்ஸ் தே ரைஸ்ட் எ வயலண்ட் ஸ்டார்ம். ஸோ இவருடைய ஆர்டரில் வயலண்ட் ஸ்டார்ம்னா வந்து புயலை க்ரியேட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த லெசனோட டாப்பிக்கே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பஸ்ட். டெம்பஸ்ட் மீன்ஸ் வெரி வயலண்ட் விண்டி ஸ்டார்ம், கடுமையான புயல். ஓகே, அந்த மாதிரி உண்டாக்குறது. இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஷீ ஷோட் ஹிஸ் டாட்டர் எ ஃபைன் லார்ஜ் ஷேப் which he told her was full of living beings like themselves. He called his daughter Miranda and showed the sea. Sea காமிக்கிறாரு. காமிச்சு என்ன சொல்கிறாரு, லுக் அட் த விண்ட் ஐ ஹாவ் கிரியேட்டட். நான் எப்படி அந்த புயலை உருவாக்கிக்கிறேன் பார்த்தியா, எப்படி அது அந்த கப்பலை அலைக்கழிக்குது பாரு சொல்லி காமிக்கிறார். அப்போ அந்த மிராண்டா சொல்கிறா, ஓ மை டியர் ஃபாதர், said she, if by your art you have raised this dreadful storm, have pity on their sad distress. See, the vessel will be dashed to pieces. Poor souls, they will all perish. ஸோ உங்கள் அப்பாட்ட சொல்கிறா, உங்களுடைய இந்த மந்திர ஜாலத்தின் மூலமாக, உங்களுடைய கலை மூலமாக நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு ட்ரெட்ஃபுல் டேஞ்சரஸ் ஸ்ட்ராமை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறீங்க. பாவங்க, ஹாவ் பிட்டி ஆன் தேர் சேட் டிஸ்ட்ரெஸ். அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க, கொஞ்சம் பரிதாபப்படுங்க. See, the vessel will be dashed to pieces. அந்த போட்டல், அந்த கப்பல்லாம் வந்து பீசஸாக உடைய போகுது. Poor souls, பாவம் அவங்க. They will all perish. எல்லோரும் அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே அப்படி சொல்லி அவங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்பா கிட்ட. அவங்க அப்பா சொல்கிறார், be not so amazed daughter Miranda. மிராண்டா கிட்ட, don't be amazed or surprised. There is no harm done. அவங்களுக்கு எந்த ஹார்ம், எந்த தீங்கும் ஏற்படாது. பயப்படத்தான் வைப்பனே தவிர அவங்கள உயிருக்கு சேதமாகாது. there is no harm done. I have so ordered it. நான் அப்படி தான் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன். that no person in the ship shall receive any hurt. அந்த ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே எந்தவித தீங்கும் வராது. when I have done what I have done has been in care of you, my dear child. நான் என்னெல்லாம் செய்கிறேனோ அதெல்லாம் உனக்காகத்தான், உன் மேலே கேர் எடுத்து அதெல்லாம் சொல்கிறேன். you are ignorant. Ignorant means உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. You are child. Can you remember a time before you came to this cell? Cell here refers to prison. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க ஒரு ப்ரிசனில் இருக்கிற மாதிரி, யாருமே இல்லாமல் ஒரு ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவரை வந்து செல்லுன்றது, அந்த அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கேவை வந்து செல்லுன்னு யூஸ் பண்ணுறாரு. Can you remember a time before you came to this cell? இந்த செல்லுக்கு எப்போ வந்தோன்னு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஐ திங்க் யூ கேனாட். உனக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்காது. ஃபார் யூ வேர் நாட் தென் 3 years of age. ஏன்னா உனக்கு அப்போ 3 வயசு கூட ஆகலை அந்த நேரத்தில்.
12 years ago, Miranda, so he started a story how they came here to this island. இப்போ வந்து அந்த ஐலாண்டுக்கு அவங்க எப்படி வந்தாங்கன்ற கதையை மிராண்டா கிட்ட சொல்கிறார். 12 years ago, Miranda, continued Prospero. 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, I was Duke of Milan and you were a princess. நான் வந்து மிலான்ற நாட்டுக்கு ஒரு டியூக் கிங்காக இருந்தேன், நீ வந்து பிரின்சஸாக இருந்த, இளவரசியாக இருந்த. And my only heir, 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 underline that, the person with the legal right to receive money or inherit or a title when the owner dies. ஸோ அந்த கிங் வந்து இறந்து போகும்போது அவருடைய சொத்து, அவருடைய டைட்டில், அவருடைய அடுத்த வாரிசாக இருக்கிறது தான் ஹேர். இப்போ who was the only heir? This Miranda was the only heir to the King Prospero. I had a younger brother whose name was Antonio, to whom I trusted everything. எனக்கு ஒரு யங்கர் பிரதர், எனக்கு ஒரு தம்பி இருந்தான், அவன் பேர் வந்து ஆண்டோனியோ. அவனை தான் நான் எல்லாத்தையும் நம்பி இருந்தேன். My brother Antonio, being thus in possession of my power, began to think himself the duke indeed. ஆனால் அந்த ஆண்டோனியோ வந்து என்னுடைய டியூக்டமை எடுத்துட்டு தான் வந்து டியூக் ஆகணும்னு சொல்லி பேராசப்பட்டான். The opportunity I gave him of making himself popular among my subjects awakened in his bad nature a proud ambition to deprive me of my dukedom. ஸோ நான் என்னோடய தம்பி வந்து எல்லாத்துலேயும் பாப்புலராக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா அவனுக்கு வந்து டியூட்டிஸை அலாட் பண்ணி அவனை வந்து ஐ மேட் ஹிம் பாப்புலர். பட் தட் பாப்புலாரிட்டி, நான் கொடுத்த அவனுக்கு அந்த இடம் கொடுத்ததே அவன் வந்து என்னோட டியூக்டம்லேருந்து என்னை எடுத்துட்டு தான் உட்கார ஆரம்பித்தான். This be soon effected with the aid of the King of Naples. இதை எப்படி அவன் என்னை இதிலேருந்து எடுத்தான்னா, என்னோட எனிமி, ஓல்டு எனிமி கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ், அந்த கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸினுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மூலமாக என் கூட 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து என்னைய கடைசியில் டியூக்டம்லேருந்து எடுத்துட்டு a powerful prince who was my enemy. Wherefore, said Miranda, did they not that or destroy us? ஸோ மிராண்டா கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு, அப்போ அவங்க என்னைய டிஸ்ட்ராய் பண்ணலையா, என்னைய அழிக்கலையா, என்னோட டியூக்காக இருந்த என்னை இங்கே கொண்டு வந்து போடலையா? My child, answered her father, they dared not, so dear was the love that my people bore me. என்னுடைய நாட்டு மக்கள் என் மேலே வச்சுருந்த அன்புனால அவங்களால வந்து என்னைய கொல்ல முடியலை. They dared not, so dear was the love that my people bore me. Antonio carried us on board a ship, ஒரு ஷிப்பில், and when we were some leagues out at sea, he forced us into a small boat. அங்கே ஒரு ஷிப்பில் போர்டு பண்ணி நாங்கள் எப்படியாவது நம்ம எப்படி அழிஞ்சு போகணுன்ட்டு ஒரு ஸ்மால் போட்டை அங்கே நடு கடல் வரும்போது ஒரு ஸ்மால் போட்டை அதில் போட்டு அதில் என்னையவும் உன்னையவும், தட் மீன்ஸ் ப்ராஸ்பரோ அண்ட் இஸ் டாட்டரை கொடுத்து எங்களை வந்து அழிஞ்சிடட்டும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை அனுப்ப சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்துருந்தான். He forced us into a small boat without either tackle, sail or mast. அதில் டேக்கிள், அதாவது தண்டு வலிக்கக்கூடிய அந்த தண்டு வலிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்கு கிடையாது, கூட யாருமே செயில் பண்ணுறது கிடையாது. மாஸ்ட், பாய் மரம், காற்று வரும்போது தடுக்கிறதுக்குரிய பாய் மரம், அந்த கொடி எதுவுமே கிடையாது. There he left us as he thought to perish. அங்கே ஏன் அப்படி எங்களை விட்டான்னா, நாங்கள் எப்படி தான் நம்ம எப்படியாவது அழிஞ்சு போகணும் தான் அப்படி விட்டான். But a kind lord of my court, one Gonzalo, who loved me, had privately placed in the boat water, provisions, apparel, and some books which I prize above my dukedom. சொல்கிறான், ஆனால் என்னுடைய கைண்ட் லார்ட் என்கிட்ட, நான் வந்து அங்கே டியூக்காக இருக்கும்போது என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சேவை செஞ்ச ஒருத்தன், ஒரு உண்மையான ஊழியக்காரன் வந்து கான்சலோ வந்து என்னை ரொம்ப நேசிக்கிறவன். அவன் வந்து நான் வந்து பிழைச்சிடணும் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த போட்டுக்குள்ளே எனக்கு வேண்டிய ப்ரொவிஷன்ஸ், சாப்பாடு, என்னோடய புக்ஸ், என்னுடைய ராஜாங்கத்தை விட நான் அதிகமாக நேசிக்கிறது என்னுடைய புக்ஸ், அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அந்த போட்டில் வச்சு கொடுத்தான். Oh my father, said Miranda, what a trouble must I have been to you then. அவங்க அப்பாட்ட சொல்கிறா,
நான் எப்படி உங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்திக்கிறேன், உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துக்கிறேன்ல சொல்கிறேன். No, my love, said Prospero, you were a little angel that did preserve me. No, அப்படி கிடையாது. நீ தான் என்னுடைய குட்டி ஏஞ்சல். நீ தான் என்னை வந்து இவ்வளோ நாள் உன்னோட ஸ்மைல், உன்னுடைய பேச்சை தான் நான் கவனிச்சுக்கிட்டு உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். Your innocent smiles made me hear up against my misfortunes. Misfortunes means what they had lost. பேட் லக், அவனுடைய பேட் லக்கில் இந்த குட்டி குழந்தையினுடைய பேச்சு, அவனுடைய இன்னசென்ட் ஸ்மைல் தான் என்னைய வந்து இங்கே தாக்கு பிடிச்சி இருக்க வச்சிச்சு. அவர் ஃபுட் லாஸ்டட் டில் வி லேண்டட் ஆன் திஸ் டெசர்ட் ஐலாண்ட். இந்த டெசர்ட் ஐலாண்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே என்னோடய ஃபுட்டெல்லாம் இருந்து வர வரைக்கும் அது கொஞ்சம் நமக்கு பத்துச்சு. Since when my chief delight has been in teaching you, Miranda, and well have you profited by my instructions. ஸோ உனக்கு நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் உன்னை நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து உன்னை நான் வந்து சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். Miranda, heaven thank you, my dear father, said Miranda. Now tell me, sir, your reason for raising this sea storm. அவள் இப்படிலாம் கொண்டு வந்து அவளை ப்ராட்டப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிவிட்டு, இப்போ ஏன் இந்த சீ ஸ்ட்ராம், இந்த சீல வந்து புயலை உண்டாக்குனீங்க? வாட் இஸ் த ரீசன்? ஷீ ஆஸ்க்ட் ஹர் ஃபாதர். No, then, said her father, that by means of this storm my enemies, the king of Naples and my cruel brother, are cast ashore upon this island. ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போ தெரிஞ்சுக்கோ, அந்த என்னுடைய இந்த ஸ்டார்ம் புயல் மூலமாக என்னோட எனிமீஸ் கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் அண்ட் மை பிரதர் ஆண்டனியோ, குரூயல் பிரதர், இவங்கெல்லாம் வந்து கப்பல் உடஞ்சி அவங்க வந்து கேஸ்ட் அஷோர் மீன்ஸ் கரையேறி இங்கே வந்து கஷ்டப்படணும். அதனால தான் இந்த ஸ்டார்மை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Up to this, I hope you have understood. We shall see the continuation in the next session. Okay, until then, bye.